تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں ساتاواہنا یونیورسٹی کے ریکارڈ روم میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ساتاواہنا یونیورسٹی کے ریکارڈز روم میں جمعے کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ اگرچہ یونیورسٹی حکام نے ریکارڈ کو دوسرے کمروں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم سوالیہ پرچے اور دیگر اہم ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور 2 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگ حادثاتی طور پر لگی یا پھر کسی کی شرارت ہے۔ خواتین و لڑکیاں اگر کسی بھی مسئلے کا سامنا کر رہی ہے تو بے خوف ہو کر شی ٹیم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اے سی پی کام ریڈی چیتنیا ریڈی نے کیا۔ انہوں نے کہا شی ٹیم خواتین کی حفاظت میں ہمیشہ پیش ہے۔ خواتین کے لیے شی ٹیم کام کر رہی ہے۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندر نے آج ضلع کامریڈی میں طالبات اور خواتین کی سلامتی کے لیے مسلسل کام کرنے والی شی ٹیم کی اراکین سوجنیا اور پروانیہ کو ضلع ایس پی ایم راجیش چندر نے ستائش کی۔ اسکولوں اور کالجز میں اچھے اور برے جیسے موضوعات پر شعور بیداری پروگرام منعقد کر کے طالبات کو صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر ان دونوں خواتین کانسٹیبلز کو نقد انعام بھی دیا گیا۔ شی ٹیم کی جانب سے منعقدہ شعور بیداری پروگراموں کے ذریعے نہ صرف طالبات کو نئے قوانین سے آگاہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے اور ان کے لیے خصوصی نمبر بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع ایس پی نے کہا اگر طالبات یا خواتین کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے تو بے خوف ہو کر آگے آئیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شکایت کنندگان کی حفاظت کی جائے گی اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ رفیع الدین فاروقی اسلامک اسکالر، مصنف و ماہر حج ٹرینر حیدرآباد نے اسلامک سینٹر ظہیر آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منعقدہ نصف یومی حج تربیتی کیمپ برائے عازمین حج ضلع سنگاریڈی بذریعہ پروجیکٹر بطور خصوصی مہمان مقرر مناسک عمرہ و حج پر خطاب کیا اور کہا عازمین اپنا احتساب کریں، اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں، حقوق العباد کی ادائیگی، فرض امانت کی ادائیگی، وراثت کی تقسیم اور اذیت پر معافی و وصیت کی پاسداری کریں، سود، رشوت، حق تلفی، خیانت اور چوری کے مال سے حج نہ کیا جائے۔ مناسک عمرہ حج سے واقف ہوں۔ اس کیمپ کا آغاز محمد ریحان کی تلاوت اور ترجمانی کے ذریعے ہوا۔ امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ تمام عازمین کو مبارکبادی پیش کی گئی۔ موسم گرما میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جمیعت الحفاظ کریم نگر کی جانب سے کریم نگر میں 2 مقامات یعنی کہ رائتو بازار کشمیر گڈھا اور ماتا شیشو ہسپتال میں آبدار خانوں کا افتتاح کیا گیا۔ ان آبدار خانوں کا افتتاح عاطف آتینا صاحب کارپوریٹر کشمیر گڈھا نے کیا اور ماتا شیشو ہسپتال کے آبدار خانے کا افتتاح پی سنیواس کانگریسی قائد ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سنیواس نے کہا اس آبدار خانے کا افتتاح کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ جمیعت الحفاظ قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے مریضوں اور راہگیروں کے لیے ٹھنڈے اور صاف پانی کا انتظام کیا۔ کلیکٹر نے گود لینے والے والدین کو احکام جاری کیے۔ پونے کے ایک جوڑے نے 2 ماہ قبل خواتین کی ترقی اور بچوں کے بہبود کے محکمے کے دائرے اختیار میں کریم نگر شیشو گرہ میں پرورش پانے والے 6 ماہ کے ایک بچے کو گود لیا تھا۔ گود لینے کے احکام جمعہ کو ضلع کلیکٹر نے گود لینے والے والدین کو سونپے۔ اس موقع خطاب کرتے ضلع کلیکٹر نے کہا بے اولاد جوڑے قانونی طریقے سے گود لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھگت نگر کریم نگر میں واقع ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر کے دفتر سے رابطہ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر سرسوتی، ڈی سی پی او پروین، بی او تروپتی، چلڈرن ہوم مینیجر تیجسوی اور سماجی کارکن راجیش نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ LRD پر کل شب مسلمانوں نے پہلگام کی بربریت کی سخت مذمت کرتے ہوئے مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کر کے گاندھی چوک سے تحصیل آفس تک موم بتی ریلی نکالی اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بلند کرتے ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر شیخ غیاث الدین، محمد جلال، اعجاز احمد، مسرور ہاشمی، سید میر، حبیب جانی، مکرم احمد پاشا، عزیز الرحمان، سخاوت علی، اظہر قادری، محمد یونس، پرویز الرحمان، محمد یوسف، سید غفار اور دوسرے بھی موجود تھے۔
जामे मस्जिद पटलम, मस्जिद आटो नगर, मस्जिद खुबा और हैदर मकतूम में आज बाद नमाज जुमा दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई। इख्तियारी अंदाज में अपने एहतजाज का इजहार किया गया। जुमा की नमाज के दौरान सबने सियाह रिबिन बांध लिए थे, हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए थे। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद कमेटी के सदर सैयादोल ने कहा, हम पहलगाम में मासूम सयाहों को निशाना बनाने वाले जिन्होंने दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने जाँ बख्श अफराद के लवाक़ीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ मांगी और मुतालबा किया कि मुल्क में अमन व अमान हंगामी कायम की जाए। हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। इस मौके पर मुसल्लियान के अलावा कमेटी सदर और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने आज म्यूनसिपल साबिक कोऑप्शन मेंबर किशन की बेटी के एंगेजमेंट तकरीब में शिरकत की। मुबारकबादी दी। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ अली, शेख मुजीबुद्दीन सामिल, संतोष लिंगम और दूसरे मौजूद थे। जिले का मडी के हल्के असम्बली जोकल में वाक़ सरकारी अक़लियती अक़ामती कॉलेज बॉयज़ में इंटरमीडिएट साल दोम के नताइज ने तालीमी निज़ाम की खलाई खोल कर रख दी, जहाँ 40% तलबा नाकाम हो गए। एक लम्हे फ़िक्र यह है कि ऐसे हसास व तरजीह इदारे जहाँ अक़लियतों के नौनिहालों को मियारी तालीम, मुफ्त रहना, खाना और रहनुमाई फ़राहम की जानी है, वहाँ इस कदर मायूस कुन नताइज सामने आना तालीम इंतज़ामिया, असातिज़ा, कॉलेज प्रिंसिपल और महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी पर संगीन सवाल खड़े कर रहा है। के बियासियाबाद के सिरपोटाउन की मस्जिद यमनी के रूबरू बाद नमाज जुमा इमाम खतीब हाफिज मोहम्मद अलाउद्दीन के ज़ेर निगरानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इलाके में सयाहों पर दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले की मजम्मत की गई और सियाह बैचेस लगा के एहतजाज का इजहार किया गया। शहीद हो जाने वालों के साथ इज़हार गानीगत हमदर्दी करते हुए दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की गई। एलआरडी की मस्जिद रफिया सुल्ताना में आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने कश्मीर के पहलगाम में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की। सियाह बैचेस लगाकर महरूकीन के खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। मुल्क की सालिमियत के लिए मुल्क का मुसलमान हमेशा आगे रहने का ऐलान किया। मस्जिद खादरिया लिंगमपेट जिले कामडी में जुमे का खिताब, इस्लाम का पैगाम, अमन व मोहब्बत, दहशतगर्दी नहीं। आज मस्जिद खादरिया लिंगमपेट में जुमा के रूप व इज्तिमा से खिताब करते हुए मुफ्ती जुबैर रजा मिर्जा वजीर बेग अमजदी ने फरमाया कि इस्लामिक पुर अमन मजहब है जो इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। पहलगाम में हालिया दिलखराज साने है जिसमें मजहब के नाम पर बेगुनाह इंसानों को जुल्म बर्बाद का निशाना बनाया गया। इस पर गहरे अंजुम का इज़हार किया गया। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के आईबी दरगाह के करीब चिन्नूर के फर्जंदान तौहीद ने कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में पेश आए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की, ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब में मुसलमानों ने कहा, मजहब इस्लाम अमन व शांति का मजहब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत का दर्स देती है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से अखंड भारत की फ़िज़ाओं को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हमारा देश हिंदुस्तान सबसे अनमोल है, गंगा जमनी तहजीब है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले में जाँ बख्श हो जाने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को खराज इज़्ज़त पेश करते हुए वनी मंडल पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे से सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक बाद नमाज जुमा खामोश रैली निकाली गई। बचकुंडा मदीना मस्जिद में नमाज जुमा हाथों को काली पट्टी बांध कर 2 दिन कबल कश्मीर के पहलगाम पर दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमलों की मजम्मत की गई और मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। निज़ामाबाद जिले जज के तौर पर हाल ही में जिम्मेदारी संभालने वाली जिले जज जीवीएन भारतलक्ष्मी से जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रस्मी मुलाकात की और जिले अदालतों के कैंपस में वाक़े जिले जज के चैम्बर में उनसे मुलाकात की और मुबारकबादी पेश की। मुस्लिम नौजवानों की जानिब से आज बाद नमाज जुमा रेलवे स्टेशन चौरास्ता जनगांव के पास दहशतगर्दों का पुतला नजर आतिश किया और जम्मू कश्मीर पहलगाम हादसे पर गहरे अंजुम का इजहार किया गया। इटूर नागरम मंडल जिले मुलुक में बाद नमाज जुमा कांग्रेस के सीनियर कायदीन खलील खान और असमत खान की क़यादत में एहतजाज किया गया। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से बेकसूर सयाहों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की गई।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की जानिब से मासूम हमवतनों पर किए गए हमले के खिलाफ निजामाबाद में SIO मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी MS और दीगर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कैंडल रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो वाकयात के बहुत अफसोसनाक इस वाक़े के खिलाफ जनगांव मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी सदर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने मोमबत्ती जलाकर रैली निकाली जो बस स्टैंड चौरस्ता अम्बेडकर के मुजस्सिमे के पास इख्तिताम हुई। वहां पर मोहम्मद जमाल शरीफ ने खिताब किया और कहा, हिंदुस्तान की पुरअमन फिजा को दहशतगर्द लोग खराब करना चाहते हैं। बालकुंड हल्का असेंबली के वेलापुर मंडल पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहीद हो जाने वाले शोधा को रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने खराज पेश करते हुए चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। पार्टी के दूसरे कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। माशरे में लड़कियां बेखौफी से बाहर निकलते हुए आगे पढ़ने के लिए ही मुफ्त समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इनेकाद का इज़हार कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या समर कैंप के इफ्तिताह के मौके पर किया। मिस्टर साई चैतन्या ने बताया कि माशरे में लड़कियां बेखौफी के साथ आगे बढ़े, इसी मकसद के तहत ये मुफ्त समर कैंप मुनक्किद किया जा रहा है जो 25 अप्रैल से 2 मई तक जारी रहेगा। वरंगल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ पुरअमन कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। ये मार्च का आगाज बला समुद्रम एकाशीला गार्डन से किया गया और सुतून शोधा अदालत सर्कल पर अख्तिताम पजीर हुआ। कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद अब्दुल खुदूस और मौलाना मुनव्वर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हमले की शदीद मजम्मत की।